السلام علیکم ناظرین، رحمت لکھنوی صاحب لکھنؤ کے پختہ کار شاعر ہیں۔ اساس فکر ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جس کے رسم اجرا ہوٹل میزبان لکھنؤ میں ادیبوں شاعروں کی موجودگی میں ہوئی۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی اور فریضہ صدارت ممتاز صحافی اور ادیب احمد ابراہیم علوی نے انجام دیے، اور اپنے خطاب میں کہا: رحمت لکھنوی نے شاعری سے شہرت و دولت کے بجائے سچی عظمت حاصل کر لی ہے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ باتیں بھی ہوگی شعر و ادب کے اصول کی، اب جو اصول کی گفتگو ہونا ہے سلطنتی خطاب کے دوبارہ سے ادا ہونا ہے، اس کے لیے میں رحمت دیتا ہوں محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کو۔ وہ تشریف لائیں، کلام سے نہیں بلکہ یہ کہ وہ ہم سے کلام کریں گے، اور ہم لوگ جب تک وہ گفتگو کریں گے ہم لوگ اس کو سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم احمد ابراہیم علوی صاحب مائک پر تعلیموں صاحب۔ عزیزم، رضوان نے ایک بہت اچھی بات کہہ دی کہ ہم تو ان کو بھی عزت دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں جن کو نہیں بلانا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ صدارت تو ہمیں نہیں دے رہی تھی، آپ کے سامنے ثبوت آ گیا یہ سچائی۔ حضرات، صدارت بہت مشکل کام ہے، اور اگر خدا خواستہ صدر سنجیدہ بھی ہو اور ایماندار بھی ہو تو اس کے لیے پھر بچنے کے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کا وقت جاتا ہے، پر اس کی نماز پڑھ پایا، اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اور صدارت کی ذمہ داریاں جو ہیں اگر ان کو ایمانداری سے بجائے، کسی بھی مجلس کے صدر کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کا معلوم ذکر تو ہو، اس میں کچھ رائے تو ہو، صحیح کہا گیا، غلط کہا گیا، اچھا کہا گیا، برا کہا گیا، تاکہ جو لوگ موجود ہیں جلسے میں، جو لوگ دیر سے آئے ہیں، جو نہیں سمجھ پائے ہیں، وہ بھی سمجھ پائیں جلسے کی انعقاد کا مقصد کیا تھا، اس کی افادیت کیا ہے، اس میں ہم جو اپنا وقت لگایا، محنت کی بات تھی، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک بات اور کہی گئی جس کی میں سختی سے تردید کروں گا، بہت برا مانا گیا صاحب کہ ہم ادب کی فن کی روٹی کھاتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں، میں ادب کی روٹی کھاتا ہوں، صرف ادب کی روٹی کھاتا ہوں، صرف اردو کی روٹی کھاتا ہوں، صرف اردو کی روٹی کھاتا ہوں، ہر جگہ یہ میں کرتا ہوں۔ کیا بری بات ہے؟ کیا بری بات ہے؟ اس میں کون سی بات ہے؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں خدمت کرتا ہوں، خدمت نہیں کرتے۔ مجھے 80 سال ہو رہے، 83 سال قریب میری عمر ہے۔ میں نے بچپن سے طے کر رکھا تھا کہ میرے والد بہت بڑی پوسٹ پر تھے، بفور پارٹیشن، ہندوستان کی آزادی سے پہلے۔ اس کے بعد ان کا زوال ہوتا چلا گیا، حکومت بند کری سب کچھ۔ تو ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے، جو انجینئر تھے، وہ کمشنر تک ہو کر ریٹائر ہو گئے۔ تو انہوں نے طے کر لیا تھا ہم کو زندگی میں نوکری تو نہیں کرنا ہے، اور سرکاری نوکری بالکل نہیں کرنا ہے، یہ طے کر لیا تھا۔ پڑھ ہی رہے تھے، پڑھتے پڑھتے لکھنا شروع کر دیا، اور یہ اعزاز آج کے لوگوں کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ خدا شکر جو ہے کہ لکھا تو اسی وقت اس کی ہم لوگوں کو معاوضہ ملتا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن کا اتنا پرانا میں آرٹسٹ ہوں کہ 25 روپے سے معاوضہ شروع ہوا تھا، آج 5000 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج بھی کبھی ریڈیو اسٹیشن میں گیا نہیں، کبھی ٹی وی اسٹیشن گیا نہیں کہ مجھے صاحب پروگرام نہ دیجیے، مجھے آج تک کوئی ایک ایسا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم علوی نے اس سے کہا ہو کہ صاحب میری خبر چھاپ دیجیے، کہ میری کتاب کو تبصرہ کر دیجیے، یہ میرے اعزاز کی تبصرہ کر دیجیے۔ میں سب کام کرتا رہا، سب کے لیے کرتا رہا، اس لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ آپ اس کو برا مان رہے ہیں تو میں اس کو کہہ رہا ہوں، نہیں تو برا مانیں۔ آپ وقار کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً اچھا ہے۔ اور میں زیادہ تر اردو کے ادیب کو صرف زیادہ تر حسن پبلشرز کو بےمان کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں، نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ تمہارا جو مکتبہ قائم ہے، تمہاری یہ دکان آ گئی ہے، کیسے بنی تھی، تم گھر سے کیا لے کے آئے تھے؟ کوئی اردو کا آج بڑا صحافی مجھے بتائے کہ تم جو اخبار نکال رہے ہو کہاں سے پیسہ آیا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کہاں سے پیسہ؟ گھر سے کوئی نہ نصیب و نوری گھر سے پیسہ لے گا جی،
न मौलाना शफी घर से पैसा ले गए थे, न वालिया से घर से पैसा ले थे, न हाफिज सोहेल घर से पैसा ले गए थे। सब ने उर्दू से कमाया है, उर्दू से कमा करके बने, उसके बाद उसको लात मार दी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हिम्मत कर सकता हूँ, कहीं सबूत पेश कर सकता हूँ। ये कौन सी बात है कि आप उर्दू करते हैं? मैं हर जगह एक जगह अपना ज़्यादा रोक दीजिएगा, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मुतासिर थी हमदा मिला मुझसे, वो ज़रूर अपने जलसों से मुझ में आती थी, यानी तालीम का मेरे घर के पास ही उसमें खास पता। और इनका ताल्लुक चूँकि काकोरी सिंह के शहर जो थे काकोरी के हम अफसर थे, तो वैसे रिश्तेदारी में होती थी। इन्होंने अपने घर पे जलसा किया, तमाम IAS अफसर वगैरह सबकी बीवियों को लाया। उसमें जनाब आबिद सोहेल भी थे, मरहूम इरफान भी था हमारा, अली शफाज साहब भी थे, रेडियो TV से। तो मुझे कोई खबर गया नहीं, मैं दफ्तर चला गया था, तो उनका फोन मेरे पास आया, बेगम साहब का, इब्राहिम यहाँ हमारे घर में जलसा बहुत हो रहा है और तुम नहीं नजर आ रहे हो। मुझे कोई खबर नहीं, कहने नहीं, मैं तो कहा था, किसी ने कहा नहीं। मैंने कहा हो सकता है हाँ मैं देर में आता हूँ, 3 बजे तक आता हूँ, हो सकता है आया हो या आदमी बदल जाता, चुप बदल जाती, किसी ने सुना हो ना, तो कहेंगे नहीं कोई जलसे में तुम्हारी हालत में बदल होगी, आदमी का जलसा है, मैं क्या करूँगा? कहते नहीं उर्दू सुनाने को आते हूँ तो तुम्हारा होना बहुत जरूरी। मैंने कहा सब मजबूर में दफ्तर आती कहूँ, मेरे पास ड्राइवर भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, तो मैं कुछ करूँ, मैं गाड़ी भेज दी, तो मैं चला गया। सब आइए बड़े बड़े सब वहाँ सब उर्दू का रोना रो रहे, उर्दू में ये नहीं, उर्दू में ये नहीं। अब सोहेल भी रोए, शफाज साहब ने कहा, अहमद अली मुझसे कहिए बोलिए, मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, मैं बताऊँ यहाँ जो कुछ भी कहा गया मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैंने कहा मैं जो आप सब में खड़ा हूँ, जो सूट पहने पड़ा हूँ, तो कोई मामूली सूट है क्या? कहीं कमजोर है? मैं कहीं सूट उर्दू की कमाई का है, जिसको आप कहने से कुछ नहीं होता। मैं दुनिया भर घूमता हूँ, हवाई जहाज से होता हूँ, 5 स्टार होटल में ठहरता हूँ, सिर्फ उर्दू के लिए। मुझे कुछ नहीं आता, टूटी फूटी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कहते हैं तो आपने क्यों अपने को फकीर बना रखा है? फकीर बनकर मांगिएगा तो नहीं मिलेगा, दावेदार बन के मिलेगा, बावकार तौर से अपना मतलब आप तड़प रहे हैं अच्छे से यहाँ तक एक जगह उसी ठहरे, यही दर्द है, यही दर्द है। उसने दर्द की तस्वीर कर ली, अब उसका इलाज करेंगे। शायद आपको देखता है, हम अपनी सब दुनिया है, सब दुनिया है, सब देख रहा है, चल रहा है, दुकानें हैं, बाजार हैं, नाकारा लोग बढ़ाए जा रहे हैं, बेकार लोग बढ़ रहे हैं, बेईमानी बढ़ रही है, सब देख रहा है। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, तबलीग भी करते हैं, कुछ तो नहीं, एकदम से उस पर दम ख्याल था, वो एक से कह देता है। आप तो शायद वही होता है। आपने उसका जिक्र कर दिया जस्तान दानिश का, पता नहीं कितना आप लोगों से वैसे दानिश मैंने पढ़ा है, कितना जानते हैं। एहसान दानिश बनना कोई आसान बात नहीं। कौन था एहसान दानिश? एहसान बिन दानिश, मजदूर। ये मजदूर जो चौराहे में खड़े हो रहे हैं कि हमको ले चलो, हमको चलो मिट्टी उठाएंगे, ये मजदूर यही था। शायद 3-4 गद्दे से मस्जिद पड़ी, बस। हिंदुस्तान कौन सा जमाना था? कैद था, चेचक थी, तपेदिक था, बीमारियां फैली हुई थी, कैद पड़ रहा था वो हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान का शायर एहसान बिन दानिश, समझिए, वो पढ़ा लिखा नहीं, कुछ लिखना नहीं जानता, उसे मौका ही मिला, वो तो खड़ा हुआ है कि आज मजदूरी मिल गया तो कभी लिया खाना पके, लेकिन उसे शौक था पढ़ने, किसी तरह से हासिल किया। उसने अपने दोस्त से कहा, तौकीर ताहिर से, सुन लीजिए, मैंने बोरी बैग खोली है, कालीन पर दम बढ़ूंगा, वो मजदूर जो खड़ा हुआ है तो मुझको ले चलो, मैं वीडियो उठाऊंगा। वो साहब कितना बड़ा शायर गुजरा,
اتنا بڑا شاعر ہوا کہ آج دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. میں اپنے الفاظ کی قیمت سمجھ رہا ہوں, الفاظ کے معنی سمجھ رہا ہوں, الفاظ کا وزن سمجھ کہہ رہا ہوں. دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. سن لیجیے, آپ مثال داروں کے نام تو نہیں دیا کیوں؟ واقعہ کیا اس نے کہا ہمارے بہت تاجور نجیب آبادی بہت ہمارے باکمال صحافی, بڑے باکمال صحافی تاجور نجیب آبادی, علامہ تاجور نجیب آبادی, عربی فارسی کا ان کا اس پہ ہاتھ رکھ دیا شاندار نے, عربی فارسی میں ماہر کر دیا. علامہ نے احسان دانی تو احسان دانی سے کوئی بات کرتا جو کہتے اس کو گنوار کہتے تھے, احسان کو گنوار کہتے تھے, لیکن جب کوئی اس سے گفتگو کرتا تھا کچھ سمجھ میں آ گئی بات نہیں کر پاؤ کچھ احسان سے, تب آدمی سمجھ جاتا ہے. وہی احسان دانش کون ہے جس نے بچپن میں آپ نے کہا ہے, کب آپ نے کہا ہے, کب آپ نے سنا ہے کہ میں نے بوری بات کھلی تھا قالین کو دم توڑوں گا؟ یہ عزم کہاں ملتا ہے, یہ حوصلہ کہاں ملتا ہے, یہ جذبہ کہاں ملتا ہے؟ بتائیے دنیا کی کس بات, کوئی مثال نہیں دیا کیا بات ہے. آپ میرے پاس سمجھیے, وہی شاعر پاکستان جاتا ہے آفٹر پارٹیشن, مجبوری ہے پر سب لوگ جا رہے ہیں, چلا کرے لے. وہاں جا کے وہ اتنا بڑا شاعر بنتا ہے کہ پاکستان میں 6 بڑے شاعر تھے گئے. اس میں جناب علی احسان دانش, عبدالحمید اعظم اور یہ حفیظ علوی, وہ جناب علی وہ ان میں شمار کرتے. اس کے بعد لاہور یونیورسٹی میں ایک جلسہ ہوتا ہے, احسان دانش کو اعزازی ڈگری عطا PhD. سمجھ لیجیے سب, آپ نے ذہن تو آتے نہیں, اردو ہندی شاعر سب شاعروں کو خیال سمجھتے نہیں, تب تک سوچے گا. وہ جلسہ ہوتا ہے, تمام پاکستان کے چنے ہوئے بڑے بڑے عظیم شاعر اور تمام ناقدین بلائے جاتے ہیں. اس جلسے میں احسان دانش کا ہوتا ہے. آج اس جلسے میں ایک ایسی بات کرنے کا ہوں جس میں بہتوں کو یقین ہے. وہ بات یہ ہے, یہ حال جس میں مجھے اعزاز بخشا جا رہا ہے, اس کی دیواروں کو میں نے چنا ہے. بہت بتائیے دنیا میں آپ کام کرتی ہے, میں میرے ساتھ سمجھیے وقت دیا آدمی صاحب نہیں, آپ لکھ لیجیے, بتائیے دنیا میں پوچھیں کون سا شاعر دنیا میں گزرا ہے جس نے کہا کہ میں نے اس مسجد کی دیواروں کو بنایا ہے, میں نے اس یونیورسٹی کی بات کیا, یہاں مجھے PhD دی جا رہی ہے. کیا بات ہے. تب اس میں ایک آدمی کھڑا کرتا, مجھے دیکھ تو رہا بڑے غور سے کچھ یاد آ رہا تھا, ایک بزرگ, یہ اردو زبان ہے صاحب, اور آپ کی قابلیت کی انتہا یہ ہے, معاف کیجیے میں کسی کا امتحان نہیں لیتا ہوں کہ پوچھ لوں کہ احسان دانش کے مجموعہ کلام کو عنوانی بتا دیجیے. کیا بات کرتے ہیں اردو کی, آپ پڑھے نہیں, لکھے نہیں, کچھ کرے نہیں, جو تھا جاہل پڑھ ہو گئے, IAS ہو گئے, انہوں نے اپنے کو بڑا قابل سمجھنے لگا, بڑے ناقد بن گئے. وہ اسرائیلی ایجنٹ تھے سب, جس کو آپ نے بہت بڑا نقد بنا رکھا ہے, وہ اسرائیلی ایجنٹ تھا, وہ IAS بھی نہیں تھا, جھوٹ بنا دیا, علاج تھا وہ. یہ سب کیا اردو میں, تو ایسے لوگوں آپ نے کہا ایسے تو ٹھیک ہے, آپ اس میں افسوس کریں گے, میں تو افسوس نہیں کروں گا. واحد کارگر احسان دانش کے مجموعہ کلام کا نام ہے, اور کہیں نہیں ملے گا. چلے آئیں گے, یہ پوچھیں بھائی صاحب کیا چیز ہے, دہلی میں کسی بات نمایاں کارگر ہے, یہ سب کیا چیز ہے, نوائے کارگر اتنی موٹی کتاب ہے, میرے پاس نہیں کوئی سب چلا لے, واپس نہیں کیا, لیکن میں پڑھ چکا تھا. ارے وہ باہر زمانہ آج کی ہے, ہمارے زمانے ایمانداری سے باہر کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ جناب علی وہ شاعر انقلاب, شاعر مذکور, اب کیا کیا سننے والوں کے. اور ایک بات شاید آپ کو نہیں ہوئی کہ آج سے کم سے 50 سال پہلے کی بات تو ہے کہ ہمارے گھروں میں
जो ख़वातीन पढ़ने लिखने में शौक़ होता था, और उमूमन ख़वातीन हमारी शायरा होती थी। तो एहसान दानिश की एक बहुत ही मशहूर नज़्म है, एक बेवा की बेचारी। ये उसके अंदाज में सब औरतें रात पाती थी, ये मकबूलियत थी, ये उर्दू जबान। आपका मैंने पूछा है साहब से, मैंने कोई किताब लिखी शायद जितन पढ़ लिया, उर्दू का एक ऐसा अदीब इसी लखनऊ से ताल्लुक़ रखता था, अभी चंद साल में इंतकाल हुआ, इतना बड़ा आदमी था कि उसका अपना हेलीकॉप्टर था, उसके अपने घर पे हेलीपैड था। मैंने लिखा है, आपने मेरी किताब पढ़ी नहीं, क्यों पढ़े आप? क्यों पढ़े इब्राहिम मौलवी किताब? क्यों पढ़े इब्राहिम मौलवी? देख क्यों आपको अभी तो बात करें, किताब तो मैं खरीद के पढ़ता हूँ, मैं उर्दू किताबें, मेरा कोई जरिए माश इसमें उर्दू तो नहीं है, सब जानते। 1000 रुपए के मैं अखबार उर्दू के खरीदता हूँ, और कह रखा है हाकर से जो भी उर्दू का अखबार यहाँ निकले और मुझे जरूर देना। उर्दू की चीज़ें खाली अभी जबान है, तो आप उसको अभी समझिए, आप उसको भीख मांगने से क्या सोचिए, मैं इसके इफ्तिखार समझता हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज ऐसा मौका, ऐसे अच्छे लोग यहाँ जमा होते, सही बात जरूर कही कि मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे यहाँ बुलाया था, मैं सड़क पर मुझे एहसास हुआ इस बात का, गलत आदमी का इंतखाब करके सड़क पर, और बहुत माकूल लोग, बहुत संजीदा लोग, वो लोग जिनके पास सिवाय खुलूस की तौर पर कुछ नहीं था, वो आए कुछ हासिल नहीं करना। मुझे क्या या आपको क्या इनसे क्या मिलेगा? आजकल बेकार लड़का बाप भाई से तो चलो जो भी चाहिए तो कुछ मिल जाए, मिनिस्टर है तो हो जाएगा, वजीर है तो कुछ हो जाए, तब तो उसके जलसों में जाया जाता है, ऐसे नहीं जाया जाता जलसों में। तो आपके जलसे में आदमी आता है तो खुलूस से आता है कि उसने देखा है कि आपकी शायरी, उर्दू शायरी की जो खास खसूसियत है वो आपकी शायरी में। क्यों? उर्दू की शायरी ऐसी है कि 10 गज़लें जो पढ़ लेगा गज़ल कह देगा, दुनिया की किसी ज़ुबान में आप आम फहीम अल्फाज में आप जो कहें, जो आप नज़र बोल रहे हैं वही शायरी है, ये दुनिया कहाँ बोलता। मैं जो बोला कहा कि आज उसी खाना खराब, पंखड़ी है गुलाब उसी है, तो ये कहाँ हम आदमी डिक्शनरी लेके बैठने की जरूरत होती, किसी से माने नहीं पूछना पड़ते ये लफ्ज़ क्या है, इसके माने नहीं समझ आती। कोई जाहिर से जाहिर आदमी भी, ये उर्दू की खूबसूरत है और शायरी की खूबसूरत है कि वो अपील करती है। क्यों अपील करती है? उसे शायर ने दर्द को समझ लिया, दर्द को उंगली रख दी है, उंगली रख दी है, अब तशखीस के बाद इलाज कर रहा है, इलाज हम कर देंगे। शुक्रिया। यह है कि शहरी मजमूआ असास फिक्र की तकरीब रुनुमाई। अक्सर रस्म इजरा, अक्सरियत यही है कि बैनर पर रस्म इजरा लिखा जाता है, लेकिन चूंकि आज की इस महफिल से दूल्हा रहमत साहब है और ये असास फिक्र इनकी दुल्हन है, तो उसकी रुनुमाई, इसकी रुनुमाई मेरे मुबारक हो, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात इसकी कि रहमत साहब से मेरा ताल्लुक बहरहाल रहेगा है, कमोबेश वासिफ भाई जितना बता रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और जैसा कि हसन साहब ने इशारा किया एहसान दानिश की तरफ या साफिया पूरी की तरफ मैं अगर इन्हें ले जाऊँ तो ये इसके हकदार है रहमत साहब, मैं इसका गवाह हूँ कि मैं भी उसी मैदान का आदमी हूँ। हम और ये दोनों कभी उन्होंने शायरी को अपना जरिया माश नहीं बनाया और न और शोरा की तरह मैं किसी का नाम नहीं लेता कि उन्होंने शायर हो जाने के बाद जरिया माश का कोई रास्ता ही नहीं रखा, बैठ गए कि तो शायर हो गए हमारा कुछ नहीं करेंगे। तो जिस मेहनत और मजदूरी के साथ उन्होंने अपनी हिफाजत और अपने घर और बीवी भाई बहन बच्चों की हिफाजत के लिए मेहनत मजदूरी की और उसके साथ अपनी शायरी के साथ जबान की खिदमत की,
ये बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहक है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद रसूल साहब शायर मद साहबा की हैसियत से, शायर नात की हैसियत से और गज़ल के शायर की हैसियत से मैं इससे वाकिफ़ हूँ, इनकी ज़बान से वाकिफ़ हूँ। और अभी तमाम हज़रात ने गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है कि इतना बड़ा मजमा गलत बयानी से काम नहीं लेगा। जिन्होंने कहा है मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि उन्हें ज़बान का भी शऊर है, उन्हें शेर कहने का भी शऊर है। और मैं एक अच्छे इंसान है, मेरा एक ताल्लुक है एक ज़माने से। खुश अखलाक़ी ही असल में सबसे बड़ी चीज़ होती है और वो एक इंतहाई खुश अखलाक़ इंसान है, इसकी गवाही मैं भी देता हूँ। और वो शायर भी अच्छे हैं। और एक बात जिसकी तरफ लोगों ने नहीं शायद इशारा किया कि नाम इनका रहमत रसूल रहमत है और अल्लाह ने रहमतों से नवाजा रहे हैं। ये जब गाइस पर शेर पढ़ रहे होते हैं तो जो इनका प्रेजेंटेशन होता है उसमें कुछ लोग शायरी की धमक से शेर को कबूल कर लेते हैं और कुछ लोग इनके पढ़ने के तरीके से मुतासिर होकर खौफ में कबूल करते बड़ा अच्छा मुशाहिद है, मोहब्बत करने वाले हैं। बात कुल चूंकि शुरू जहाँ से हुई थी, अब हमारे बाद सदर मोहतरम ही बोलेंगे, इसलिए मैं पूरे इस महफिल को उस जगह पर भी ले आता हूँ जहाँ बहुत जिक्र आज हुआ रिजवान साहब ने और तमाम लोगों ने किया ज़फ़र शहीदी मरहूम का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ज़फ़र शहीदी साहब का एक वाक़या मैं आप तमाम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए ये शहर तहजीबी है और हम सब अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। तहजीब के वास्ते से, तहजीब के सिलसिले से मैं एक वाक़या हुआ कि ज़फ़र शहीदी साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो लारी में एक्टिव हुए और ये खबर मुझे रात के 1 बजे मिली। तो मैं ब्रिगेड पर था और सोच रहा था कि कोई मिल जाए तो मैं उन्हें देख पाऊँ। तो भाई संसारी टहल रहे थे सड़क पर और हमारा उनका सामना हुआ, हम दोनों लोग गए लारी हॉस्पिटल देखने। तो जो मैं तहजीब और कुछ सीखने की बात कहना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जिससे आज हम महरूम हैं, अपने अकादरीन की उस सरपरस्ती से महरूम है जो वहाँ मैंने मंजर देखा था, उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ लारी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उस वक्त ये लारी इस तरह का नहीं था, काफ़ी दिन पहले की बात है जब ये इस तरह मॉडर्नाइज नहीं हुआ था, बल्कि एक कमरा वही पीछे बना था, बाकी सब घास बड़ी बड़ी हुई थी, उस पर एक चादर बिछी हुई और एक लहीम शहीम कद-ओ-क़ामत की शख्सियत नीचे ज़मीन में उस चादर पर बैठी। हम लोग बढ़ते हुए जब आगे पहुँचे तो देखा मौलाना आगा रूही साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो हम लोगों ने बजाय उनको देखने की ये हुआ कि पहले मुलाकात कर लें। लखनऊ की एक बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह की एक बड़ी मकबूल मारूफ शख्सियत वहाँ बैठी और ज़मीन में चादर बिछा बैठी। तो सलाम दुआ जब हुई तो उसके बाद मैंने ऐसे ही पूछा, चूँकि मुलाकातें मेरी नहीं थी, आप यहाँ इस तरह, तो उन्होंने पूछा कि आप, तो उन्होंने कहा ज़फ़र साहब तो देखने आया हूँ। तो मैंने ज़फ़र मेरा दोस्त है, उसके लिए बैठा हूँ। तो मैंने कहा मौलाना आप किसी को यहाँ, कहना नहीं वो मदद तो सभी एक दूसरे की कोई ना कोई कर देता है, ये मेरा दोस्त है, मेरा हक है कि मैं उसके लिए यहाँ ईमानदारी में बैठा हूँ। तो ये तहजीब हमारे लखनऊ से खत्म हो रही है, अल्लाह इसे फिर वापस लौटा दे। इस दुआ के साथ मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ और फिर एक लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।